चलो विद्यार्थी मित्रों, हवे गुणोत्तर श्रेणीना आ 7मा विडियोथी आपणे एसएन वाळो दाखलो होय एमां प्रथम पद न आप्युं होय तो केवी रीते शोधाय तेना दाखलानी शरूआत करीए। तो विभाग सी नी अंदर दाखला नंबर 3 आपेलो छे, जे चोपड़ीना पाना नंबर 298 पर छे। तो तमे दरेक विद्यार्थी 298 नंबरनुं पेज जुओ, दाखला नंबर 3 नी रकम जुओ। तो रकम आ रीतनी छे कि एक गुणोत्तर श्रेणी में सामान्य गुणोत्तर R इज इक्वल टू 1 होय अने S8 इज इक्वल टू 24 होय तो प्रथम पद शोधो। दाखलानो सामान्य गुणोत्तर R1 आप्यो छे अने S8 एटले गुणोत्तर श्रेणीना 8 पदोनो सरवाळो 24 थाय छे। तो आ 8 देखाय छे ने ए n नी वेल्यू छे अने ए 8 पदोनो टोटल सरवाळो 24 होय तो प्रथम पद शोधो। आ रीतनी रकम छे। हवे आ दाखलो गणवो होय ने तो मैं एक नीचे नोंध लखी छे, आ नोंध तैयार करवानी अने पछी दाखलानी गणतरी करवानी। तो नोंध एवुं कहे छे कि ज्यारे दाखलामां सामान्य गुणोत्तर R इज इक्वल टू 1 होय त्यारे नीचेना सूत्रनो उपयोग करवो जोईए। जे दाखलानी अंदर R नी वेल्यू 1 होय तो ज आ सूत्र वापरवानुं, नहींतर वापरवानुं नहीं। अने जो आपणा दाखलामां सामान्य गुणोत्तर R इज इक्वल टू 1 छे एटले हवे एक सूत्रनो उपयोग करी अने आपणे गणतरी करीए। तो नीचेनो आ सूत्र वापरवानुं, Sn इज इक्वल टू n गुण्या a। हवे दाखलानी अंदर n नी वेल्यू मैं तमने बताई, आ 8 देखाय छे ने ए n नी वेल्यू छे एटले जो n इज इक्वल टू 8 लख्या अने 8 पदोनो सरवाळो एटले Sn 24 आप्यो छे। तो Sn नी वेल्यू 24 लखवानी। हवे आ दाखलानी अंदर ए नी किंमत केवी रीते शोधवी ते हूँ तमने समजावी दऊं। जो Sn नी वेल्यू 24 लखी, जे दाखलामां अहीं 24 आपी छे ए ज Sn नी वेल्यू अहीं लखी दीधी। n नी वेल्यू 8 छे तो 8 लखी दीधी अने ए m ने m लखी दीधो। दाखलामां आपणे प्रथम पद ए शोधवानुं छे। हवे ए आनी साथे गुणाकारमां छे अने ए नी वेल्यू शोधवी होय तो गुणाकार छे तो आ पद आनी आ बाजू जतुं रहेशे तो भागाकारमां जतुं रहेशे। तो हवे एने केवी रीते लखी शकाय? ए इज इक्वल टू 24 भाग्या 8 लखवाना। 24 भाग्या 8 आ पद गुणाकारवाळुं भागाकारमां जशे એટલે 24 भाग्या 8 लखवाना। हवे अहींया आगळ एना छेद उडाडी देवाना। अहींया छेद उडाડીએ ने तो 8 एका 8 थशे अने अहींया 8 तरी 24 थशे એટલે ઉપર 3 आवशे। हवे आनुं सादुरूप आपीए ने तो 3/1 आवशे। तो छेदमां 1 लखवानी जरूर छे नहीं। तो आ ए नी वेल्यू केटली आवशे? 3। तो मैं नीचे लख्युं छे ए इज इक्वल टू 3। आ एकदम सिंपल ने सरळ दाखलो छे। अहींया आगळ हुं आ दाखलो पूरो करूं छुं। बीजो दाखलो शीखवाडुं जेमां प्रथम पद शोधवानुं छे। हवे आ दाखलो चोपड़ीना पाना नंबर 287 उपर आपेलो छे, जे उदाहरण नंबर 21 छे। हवे आ जे उदाहरण छे ने एवो दाखलो स्वाध्यायमां पण नथी, माटे दरेक विद्यार्थी आ उदाहरण तैयार करी देजो। उदाहरणनी रकम आ रीतनी छे कि एक गुणोत्तर श्रेणी जेमां सामान्य गुणोत्तर R इज इक्वल टू 0.2 अने प्रथम 3 पदोनो सरवाळो 0.496 એટલે 496 छे तो प्रथम पद शोधो। मैं आगळना दाखलामां शीखवाड्युं ए रीते आ दाखलामां पण प्रथम पद शोधवानुं छे। पण आ दाखलानी विशेषता ए छे कि दाखलामां सामान्य गुणोत्तर R इज इक्वल टू 1 नथी परंतु 0.2 छे अने प्रथम 3 पदनो सरवाळो એટલે S3 ની વેલ્યુ 0.496 आपेली छे ने आ बे माहितीनो उपयोग करी अने आपणे प्रथम पद शोधवानुं छे। तो दाखलानी अंदर सौ प्रथम R नी किंमत 0.2, 3 पदोनो सरवाळो એટલે S3 ની વેલ્યુ 0.496 અને 3 પદો કીધું છે એટલે n ની વેલ્યુ 3 કહેવાય અને તમને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે a ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા। હવે તમારે દાખલામાં Sn નું સૂત્ર મૂકવાનું। Sn ઇઝ ઇક્વલ ટુ a બ્રેકેટમાં r ની n ઘાત -1 બ્રેકેટ કમ્પ્લીટ કરીને અપોન r -1। હવે આની અંદર આપણી પાસે જે 3 કિંમતો છે ને એ 3 કિંમતો મૂકી દઈએ ને તો આપણને આ a ની કિંમત મળી જાય। તો જો r ની કિંમત છે ને 0.2 છે એ અહીંયા અને અહીંયા બંને જગ્યાએ મૂકી દેવાની। S3 ની વેલ્યુ એટલે S3 એટલે 3 પદોના સરવાળાની કિંમત આટલી છે ને તો આ S3 છે ને એ અહીં મૂકી દેવાનું। હવે n ની કિંમત 3 છે તો n 3 મૂકી દેવાનો અને પાછળ તો -1 બંનેમાં મૂકી જ દેવાનું છે। તો આ 3 કિંમતોને આ સૂત્રમાં ગોઠવી
અને એનું સાદુરૂપ આપી દઈએ. એ જ કિંમતો આ સૂત્રમાં ગોઠવાઈ ગઈ એટલે આપણે આ સાદુરૂપ આપવાનું છે અને એની કિંમત શોધવાની છે. તો સૌ પ્રથમ સાદુરૂપ આપવાની શરૂઆત અહીંથી કરીએ. તો 0.2 છે એટલે કેલ્સી ઉપર તમે 0.23 વખત મલ્ટિપ્લિકેશન ગુણાકાર કરો તો તમારો જવાબ 0.008 આવશે અને પાછળ -1 એમને એમ મૂકી દેવાનું. હવે આમાંથી આ કિંમત બાદ કરો તો પાછળની કિંમત મોટી છે ને એટલે -0.8 આવશે. હવે આનું સાદુરૂપ અપાઈ જાય એટલે આ કિંમત એમની એમ ઉતારી દેવાની અને આ એ એમનો એમ નીચે ઉતારી દેવાનો. હવે શું કરવાનું? આનું સાદુરૂપ આપવાનું છે. 0.008 -1 કરીએ તો પાછળની કિંમત મોટી છે એટલે એકમાંથી આ કિંમત બાદ કરી દઈએ કેલ્સી ઉપર તો તમારો જવાબ આવશે 0.992 પણ જવાબ માઇનસ આવશે. હવે ઉપર પણ માઇનસ છે અને નીચે પણ માઇનસ છે, બંને જગ્યાએ માઇનસ હોય તો મેં માઇનસની નિશાની શું કરી દેવાની બેટા? રદ કરી દેવાની. એટલે હવે માઇનસની જરૂર પડશે નહીં, આ માઇનસ આગળ લખવાના નહીં. હવે આનું આગળ સાદુરૂપ આપવાનું છે. તો જુઓ આ કિંમત ભાગાકારમાં છે ને તો આ પદ છે ને આ બાજુ જશે ને તો ગુણાકારમાં જતું રહેશે. હવે એની સાથે આ પદ ગુણાકારમાં છે તો આ પદ ભાગાકારમાં જતું રહેશે. તો પદ એમનું એમ નીચે ઉતારી દીધું, આ ભાગાકારવાળું પદ એની સાથે ગુણાકારમાં લઈ લીધું અને જો એની સાથે ગુણાકારવાળું પદ હતું ને એ ભાગાકારમાં લઈ લીધું. તો તમે જો આ રીતનું સ્વરૂપ તૈયાર કરી દો ને તો કેલ્સી ઉપર ગણતરી એકદમ સરળ બની જશે. અને આ એ છે ને એ એમનો એમ પાછળ લખી નાખ્યો, આ આની સાથે ગુણાકારમાં ગયું અને આ પદ ભાગાકારમાં જતું રહ્યું. કેલ્સી પર આ બેનો તમે ગુણાકાર કરો 0.496 ગુણ્યા 0.8 ભાગ્યા 0.992 કરો એટલે એની વેલ્યુ સીધી તમને મળશે 0.4 અને અહીંયા આગળ દાખલો પૂરો થશે. એક નવી રીતની શરૂઆત કરીએ. SN વાળા દાખલામાં n ન આપ્યું હોય તો nની કિંમત કેવી રીતે શોધવી એવા દાખલાઓની શરૂઆત કરીએ. તો ચોપડીની અંદર વિભાગ D દાખલા નંબર 13 છે અને ચોપડીમાં પાના નંબર 298 ઉપર 298 નંબરના પેજ ઉપર રકમ આપેલી છે કે એક ગુણોત્તર શ્રેણી 2, 4, 8 અને 16 છે ના કેટલા પદોનો સરવાળો 126 થશે? તો આવી કોઈ પણ ગુણોત્તર શ્રેણી હોય અને એના કેટલા પદો એટલે n પદો, કેટલા પદોનો સરવાળો 126 થશે એ આપણે શોધવાનું છે. તો એનો મતલબ એવો થાય કે દાખલામાં n આપેલો નથી, તો જો એનું પ્રથમ પદ એ આપેલું છે, એ એટલે 2. હવે આ બેનો ઉપયોગ કરીને આપણે એનો r શોધી શકીએ. તો 4/2 કરો એટલે એનો r સામાન્ય ગુણોત્તર 2 આવશે અને એનો સરવાળો છાપીને આપી દીધો છે એટલે SN ની વેલ્યુ 126 છાપીને આપી છે પણ એમાં n ની કિંમત છાપીને આપી નથી એટલે n પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન છે. તો તમારે દાખલાની અંદર 1, 2 અને 3 આ 3 માહિતીનો ઉપયોગ કરી SN વાળા સૂત્રમાં મૂકો તો તમારી ગણતરી થાય. તો દરેકને આ SN નું સૂત્ર તો ખ્યાલ જ છે. હવે આમાં ડાયરેક્ટ આ 3 કિંમતો મૂકતા શીખવાડી દઉં. જુઓ આ a ની વેલ્યુ 2 છે ને એ અહીં મૂકી દેવાની, r ની કિંમત 2 છે એટલે અહીંયા મૂકવાની ને અહીંયા મૂકવાની અને એની n ઘાત ખાલી રાખવાની. દાખલામાં n આપેલો નથી પણ એનો SN 126 આપ્યો છે તો SN 126 અહીં મૂકવાનું. તો જુઓ બધી જ કિંમતો SN મુકાઈ ગયો 126, a ની કિંમત મુકાઈ ગઈ, r મુકાઈ ગયો, n ની જગ્યા ખાલી છે. હવે આ n કેવી રીતે શોધવો ને એના માટે આ બધી જ કિંમતો મુકાઈ જાય પછી આનું સાદુરૂપ આપી દઈએ એટલે n ની વેલ્યુ મળી જશે. ચલો હવે આનું સાદુરૂપ આપવાની શરૂઆત કરીએ. તો સૌ પ્રથમ અહીંયા 2 માંથી 1 માઇનસ કરીને 1 કરી દઈએ. તો ઉપરની જે કિંમત છે એ એમને એમ મૂકી દીધી, ખાલી અહીં નીચે આની બાદ બાકી કરી. હવે સિદ્ધાંત પ્રમાણે ભાગાકારની રકમ આ બાજુ જાય તો ગુણાકારમાં જતી રહેશે એટલે 126 ગુણ્યા 1 થશે. હવે આ પદ આ જેવું દેખાય છે ને એવું ને એવું અહીંયા લખી નાખ્યું, એમાં કોઈ ફેરફાર કરવાનો નહીં. હવે અહીંથી 126 ગુણ્યા 1 કરો એટલે 126 જ થશે અને આ પદ આની સાથે ગુણાકારમાં છે તો અહીંથી આ બાજુ જશે તો એ ભાગાકારમાં જતું રહેશે એટલે 126/2 થશે અને આ પાછળનું પદ જેવું દેખાય છે ને એવું એક્ઝેક્ટ નીચે લખી દેવાનું 2 ની n ઘાત -1. હવે કેલ્સી ઉપર શું કરવાનું બેટા? 126/2 કરો ને એટલે જવાબ 63 આવશે, 63. અને આ પદમાં કોઈ ફેરફાર નહીં કરવાનો, આ પદ એમનું એમ નીચે ઉતારી દેવાનું. માત્ર આટલાનું સાદુરૂપ આપીને આ 63 કિંમત શોધી કાઢવાની. હવે આ માઇનસ વાળું પદ છે ને એ બરાબરની આ બાજુ જતું રહેશે ને એટલે પ્લસ થઈ જશે.
63 એક ઉમેરો એટલે 64 થઈ જશે અને આ 2ની n ઘાત વાળું પદ છે ને એ એમનું એમ નીચે ઉતારી દેવાનું. આ પદને ખાલી ખસાડીને આમ લઈ જવાનું છે એટલે 64 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2ની n ઘાત બને. અને નિયમ શીખવાડ્યો તો આધાર સરખો તો ઘાત સરખી. તો અહીંયા આગળ આધાર કેટલો છે 2, તો તમારે કેલ્સી ઉપર 2 લેવાના અને એને ગુણાકાર કરવાનો શરૂ કરવાનું. તો કેટલી વખત ગુણાકાર કરવાથી 64 આવે છે? તો એવું તમે શરૂઆત કરશો તો 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 એવું 6 વખત કરશો તો 64 આવશે. તો તમારે શું કરવાનું? આનું સ્વરૂપ બદલી નાખવાનું. આ 64નું સ્વરૂપ બદલીને 2ની 6 ઘાત કરવાની. 2ની 6 ઘાત ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2ની n ઘાત. હવે શું થઈ ગયું? જુઓ, આધાર સરખો થઈ ગયો તો ઘાતે સરખી જ હોય એટલે અહીંયા ઘાત 6 હોય તો જ ઇઝ ઇક્વલ ટુ લખી શકાય. તો તમારે શું કરવાનું? અહીંથી આ આધાર છે ને એ કાઢી નાખવાનો, કેન્સલ કરી દેવાનો. એટલે n ની વેલ્યુ કેટલી થઈ જશે? 6. માટે એનો જવાબ આવશે n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6. અને અહીંયા આગળ હું આ દાખલો પૂરો કરું છું. ચલો, આ જ રીતનો એક બીજો દાખલો લઈએ. વિભાગ ડી નો દાખલા નંબર 9 છે, જે ચોપડીના પાના નંબર 298 ઉપર આપ્યો છે. 298 ઉપર જાઓ બેટા, 9 નંબરના દાખલાની રકમ ચેક કરો. તો આ રકમ એવું કહે છે કે આપેલ ગુણોત્તર શ્રેણીમાં પ્રથમ પદ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 છે, એટલે પહેલું પદ 1 છે અને એનો સામાન્ય ગુણોત્તર r ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 છે. આ બે માહિતી આપેલી છે અને તમને કહે છે Sn ઇઝ ઇક્વલ ટુ 121 હોય તો n શોધો. તો તમારે શું કરવાનું? n શોધવું હોય તો આગળના દાખલામાં શીખવાડ્યું એમ Sn નું આ સૂત્ર મૂકવાનું અને એમાં કિંમતો મૂકી દેવાની. જો આ a ની કિંમત અહીંથી 1 લઈ લેવાની, r ની કિંમત 3 છે ને એ અહીંયા ને અહીંયા મૂકી દેવાની, પાછળ માઇનસ વાળું પદ મૂકી દેવાનું. આ n શોધવાનો છે દાખલામાં, તો આ n એમનો એમ રાખવાનો. હવે આ Sn ની કિંમત 121 આપી છે તો Sn ની જગ્યાએ મારે આ કિંમત 121 લખી દેવાની અને પછી પદનું સાદુરૂપ આપી દેવાનું. તો હવે આપણે આ પદનું સાદુરૂપ આપતા શીખી લઈએ. ચલો, આ બધી જ કિંમતો મુકાઈ જાય એટલે સાદુરૂપ આપવાની શરૂઆત બેટા અહીં નીચેથી કરી શકાય એમ છે. 3માંથી 1 જાય તો 2 લેવાના. આ ઉપરનું પદ જેવું છે ને એક્ઝેક્ટ એવું નીચે મૂકી દેવાનું. આ 121 એમને એમ ખસાડી દેવાના. હવે શું કરવાનું? આનું સાદુરૂપ આપવાનું. હવે આનું સાદુરૂપ આપવા માટે એક નિયમ યાદ રાખવાનો. જુઓ, ભાગાકાર વાળું પદ ગુણાકારમાં જશે અને આની સાથે ગુણાકાર વાળું પદ છે ને આ એક ભાગાકારમાં જતું રહેશે. એટલે 121 ગુણ્યા 2 કરવાના અને આ એક છે ને એ આના ભાગાકારમાં લઈ લેવાનું. અને આ પાછળ વાળું પદ અહીં જેટલું દેખાય છે ને એ એમનું એમ નીચે મૂકી દેવાનું. 3ની n ઘાત -1 એ એમની એમ નીચે મૂકી અને હવે 121 ગુણ્યા 2 કરો અને 1 વડે ભાગી નાખો એટલે 242 આવશે. પરીક્ષામાં આ 1 ન લખીએ તો પણ ચાલે. 121 ગુણ્યા 2 એટલે 242 અને આ પદ એમનું એમ લખી દેવાનું. હવે શું કરવાનું? તો આ -1 છે ને એ આ બાજુ ખસેડી દઈએ તો 242માં 1 પ્લસ કરી દેવાનું અને 3ની n ઘાત એમની એમ નીચે ખેંચી લેવાની. 242માં 1 ઉમેરો તો 243 થશે અને 3ની n ઘાત. તો તમારે શું કરવાનું? આનું સ્વરૂપ બદલી નાખવાનું. 3ને તમારે કેલ્સી ઉપર લેવાના, આ 3 કેલ્સી ઉપર લેવાના અને એનો ગુણાકાર શરૂ કરવાનો. તો 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 એવું 5 વખત કરશો ને એટલે 243 જ આવશે. તો તમારે આનું સ્વરૂપ બદલીને આવું કરી દેવાનું. 3ની 5 ઘાત, આનું સ્વરૂપ 3ની 5 ઘાત ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3ની n ઘાત. અને મેં શીખવાડ્યું એ પ્રમાણે જેનો આધાર સરખો એની ઘાત સરખી. તો જો અહીંયા આધાર સરખો થઈ ગયો અને હવે આધાર સરખો થઈ જાય ને એટલે આધાર અહીંથી કટ કરી દેવાનો. એટલે હવે ઘાત રહી 5 અને અહીંયા n. તો આ n ની વેલ્યુ 5 જ હશે માટે n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5. તો અહીંયા આ દાખલો પૂરો કરું છું પણ તમારે ચોપડીમાંથી આ એક હોમવર્ક કરવાનું. આ ફરજિયાત દરેક વિદ્યાર્થી હોમવર્ક કરવાનું. જે ઉદાહરણ નંબર 22 છે, ચોપડીમાં પાના નંબર 287 ઉપર છે. તો તમે તમારી નોટબુકમાં આ ઉદાહરણની રકમ જોઈ અને જાતે ગણતરી કરતા શીખો. ચલો, હવે એ જ રીતે એક નવો દાખલો વિભાગ ડી નો દાખલા નંબર 5 છે, ચોપડીમાં પાના નંબર 298 ઉપર આપેલો છે. બહુ સરસ દાખલો છે. દાખલાની રકમ ઘણા બધા બાળકો વાંચ્યા પછી સમજી જ નથી શકતા. તો તમને દાખલાની રકમ પહેલાં સમજાવી દઉં. ગુણોત્તર શ્રેણીમાં આપણું પ્રથમ પદ એની વેલ્યુ 10 આપી છે અને P4 એટલે ચોથું પદ 0.08 આપ્યું હોય તો પ્રથમ 3 પદોનો સરવાળો કરો. તો આપણી પાસે દાખલામાં પ્રથમ પદ છે, બીજું પદ નથી, ત્રીજું પદ નથી અને આપણને 3 પદોનો સરવાળો પૂછ્યો છે. હવે જ્યારે સરવાળો પૂછે એટલે Sn વાળું સૂત્ર વાપરવું જ પડે અને Sn વાળા સૂત્રમાં એક
એની કિંમતની જરૂર પડે અને એક આરની જરૂર પડે. હવે જ્યાં સુધી તમે આર ન શોધો ત્યાં સુધી તમે કંઈ કરી શકો નહીં. આ દાખલાની સમજૂતી મેં આપી અને એના માટે મેં એક નીચે નોંધ લખી છે. આ નોંધ સમજીને તૈયાર કરી અને પછી દાખલો ગણવાનો. પરીક્ષામાં નોંધ લખવાની જરૂર નથી. એવું કહે છે કે પ્રથમ 3 પદોનો સરવાળો શોધવો હોય તો એ અને આરની કિંમત હોવી જોઈએ. દાખલામાં એની કિંમત આપેલી છે પણ આરની કિંમત નથી આપી. એટલે ટીએનના સૂત્રની મદદથી, ટીએન વાળું સૂત્ર છે, T4નું સૂત્ર મૂકી અને આરની કિંમત શોધીએ અને પછી એનો સરવાળો કરીએ. ચલો, દરેક વિદ્યાર્થી તમે દાખલાની રકમ તમારી સામે રાખજો. દાખલામાં પ્રથમ પદ એ 10 આપેલું છે. T4 એટલે એનું ચોથું પદ 0.08 આપેલું છે. આરની કિંમત નથી પણ આ એનની કિંમત 4 છે. આ 4 છે ને એ એનની વેલ્યુ છે, તો આપણને આર મળી જશે. આપણે T4નું સૂત્ર મૂકવાનું. T4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ ગુણ્યા આરની 3 ઘાત. આરની 3 ઘાત, તો અહીંયા આરની કિંમત અહીં મળશે. તો શું કરવાનું? આ T4ની વેલ્યુ અહીં નીચે મૂકી દેવાની, આ એની કિંમત અહીં મૂકી દેવાની, આર એમનો એમ રાખવાનો અને એની 3 ઘાત મૂકી દેવાની. હવે આનું સાદું રૂપ આપી દઈએ ને તો આપણે આરની કિંમત મળી જાય. પહેલું કામ, આ પદ આની સાથે ગુણાકારમાં છે તો અહીં ભાગાકારમાં જતું રહેશે. એટલે આની કિંમત આ રીતે લખાશે, 0.08 ભાગ્યા 10 લખાશે અને આરની 3 ઘાત છે ને એ એમની એમ નીચે ઉતારી દેવાની. હવે આનું સાદુરૂપ કેલ્સી ઉપર આપવાનું. કેલ્સી ઉપર 0.08 ભાગ્યા 10 કરો ને તો તમારું પદ આ રીતનું આવશે, 0.008 અને આરની 3 ઘાત એમની એમ ઉતારી દેવાની. હવે ઘણી વખત એવું બને છે કે આનું સ્વરૂપ બદલતા નથી આવડતું, કારણ કે આ આંકડા પોઈન્ટમાં છે ને એટલે. પણ આપણે આ 0.00 છે કશું જ નહીં જોવાનું, આપણે તો આ 8 જોવાના. તો યાદ રાખવાનું, 2ની 3 ઘાત 8 થાય, 2ની 3 ઘાત 8 થાય એટલે તમારે કેલ્સી ઉપર 0.2 0.2 એવું 3 વખત કરશો ને તો આ જ કિંમત મળશે. આ તમારે સામાન્ય બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરીને બેટા આ રકમ જાતે શોધવાની છે. તો આનું સ્વરૂપ બદલીને આવું કરવાનું, 0.2ની 3 ઘાત ઇઝ ઇક્વલ ટુ આરની 3 ઘાત. હવે જેનો આધાર સરખો ને એની ઘાત સરખી, તો અહીંયા જો ઘાત સરખી છે તો આધાર સરખો જ હોય તો આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.2 જ હોય. તો તમારે શું કરવાનું? એનો ઉપર જે ઘાત છે ને આ ઘાત કાઢી નાખવાની, એટલે આરની વેલ્યુ થઈ જશે 0.2. આરની કિંમત 0.2 થશે. હવે જો આરની કિંમત મળી જાય એટલે આપણે એસએન વાળા સૂત્રમાં મૂકી અને આપણે પ્રથમ 3 પદનો સરવાળો શોધી શકીએ. દાખલામાં આપણું પ્રથમ પદ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 આપ્યું હતું. આરની કિંમત આપણે શોધી કાઢી, n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3, કારણ કે દાખલામાં પ્રથમ 3 પદનો સરવાળો પૂછ્યો છે એટલે n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 અને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે S3 શોધો. તો 1, 2 અને 3 માહિતી ઉપરથી SNનું સૂત્ર મૂકવાનું અને દાખલામાં ગણતરી કરવાની. દાખલામાં માત્ર આરની કિંમત નહોતી આપી એટલે T4ના સૂત્રની મદદથી આરની કિંમત શોધી કાઢી. હવે આ SNના સૂત્રની અંદર આ 3 કિંમતો મૂકી અને એનું સાદુરૂપ આપી દઈએ. આ એની કિંમત અહીંથી લઈને 10 મૂકી દીધી, આ આરની કિંમત 0.2 બંને જગ્યાએ લખી દીધી, એનની વેલ્યુ 3 લખી દીધી અને પાછળ -1 તો એમને એમ લખી દેવાના. હવે તો સૌ પ્રથમ આનું સાદુરૂપ આપી દઈએ. 0.2ની 3 ઘાત છે એવું કરીએ તો 0.0008 આવશે અને -1 અને આ પાછળનું પદ મોટું છે એટલે -0.8 આવશે, બાદ બાકી કરવાની. હવે આનું સાદુરૂપ આપી દઈએ. 0.08 -1 કહે તો આ પાછળની કિંમત મોટી છે એટલે એનો જવાબ માઇનસ આવશે, તો -0.992 અને નીચે પણ છેદમાં માઇનસ છે તો 0.1. હવે આ માઇનસ અને આ માઇનસ બંને જગ્યાએ માઇનસ હોય તો માઇનસની નિશાની રદ કરી દેવાની. હવે આમાં કંઈ જ નથી તો આ પદનો આની સાથે ગુણાકાર છે, તો આ રીતે જો ગુણાકાર લખ્યો અને આ પદ ભાગાકારમાં છે તો તમારે કેલ્સી ઉપર આ બેનો ગુણાકાર કરો અને આ પદ વડે ભાગાકાર કરો. હવે તમે કેલ્સી ઉપર 0.992 ગુણ્યા 10 કરો અને 0.8 વડે ભાગી નાખો તો તમારો આન્સર આવશે 12.4. તો દાખલાની અંદર પ્રથમ 3 પદનો સરવાળો S3 12.4 આવશે અને અહીંયા આગળ હું આ દાખલો પૂરો કરું છું.